जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टेरो कार्ड मध्यम 12टी राशि राशिफल, प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व आसतु जानिबा आज ज्येष्ठ मासर, प्रिय दर्शक बंधु, आज ज्येष्ठ मासर 19 दिन जून 1 तारिख शनिवार। आजिर जन्म होउथुबा शिशुर मीन राशि, विप्रवर्ण, नरगण, रात्रि 1:26 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष, फल कृषि, संतान हानि, होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण कांस्य पात्र, मास दौन दान करिबा विधेय। आज दशमी श्राद्ध। आजिर निषिद्ध खाद्य लाउ भोजन निषेध। प्रातः 5:30 पर कलम शाग भोजन निषेध। आजिर पर्व उत्सव अद्य चांदवाली पांचपड़ा स्थित श्री दक्षिण काली मंदिर रे प्रतिष्ठा उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड नेबा। यही 12टी कार्ड रे प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि कौन आसुची देखिबा। प्रत्येक कार्ड उपरे मु संक्षेप रे आपण मानकु किछि किछि कहबी। जय श्री कृष्ण। 1 तारिख शनिवार जून मास कौन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आमे प्रथमे कार्ड विषय जानिबा पूर्व आसंतु नामर आद्य अक्षर रु प्रत्येक व्यक्तिंकर नामर आद्य अक्षर रु भाग्यफल किछि जानिबा। प्रथमे आज जानिबा जेउ मानकर नामर प्रथम अक्षर ग, गा, गी, गो, गौ जा हेउना काहेकि आपण देखिबाकू पूरा सुंदर, विचक्षण, सौंदर्य प्रिय, प्रेमिक एवं कामातुर मध्य, क्रोधी मध्य, कलाकार, परामर्शदाता, उच्चमन, क्षुधातुर, बहु कल्पना सृष्टिकारी, मुहरे काली लगैबार क्षमता आपणकर अछि। जो मानकर नामर प्रथम अक्षर ग, आउ जो मानकर नामर आद्य अक्षर घ, घा, घो जा भी होना काहेकि ना सेमाने अत्यंत धार्मिक, परनिंदुक मध्य, काल्पनिक, परधन प्रिय मध्य, लोभी मध्य होइतांती, कल्पना मध्य होइतांती, बहु कल्पनावादी, पर स्त्री उपरे सर्वदा दृष्टि, कलह सृष्टिकारी एवं आपण मायावी मुखा परिवर्तन करिवार कौशली मध्य आपण मानकु जणा थाए। जो मानकर नामर प्रथम घ अक्षर थाए, आउ जो मानकर नामर प्रथम च अक्षर थाए, मन रखंतु आपण चतुरवंत होइतांती, कौशली मध्य होइतांती, कर्मवंत होइतांती, राजनैतिक, पर अर्णभागी भोगी, लोभी, अभिमानी एवं दानवी मध्य होइतांती, पर उपकारी, कामातुर, सर्वजन प्रिय मध्य ए व्यक्ति हेइतांती। आउ जो मानकर नामर आद्य अक्षर छ, छे, छी, छौ जा भी हो कहीं ना से माने मधुर भाषी, बहुमुखी, बहुरूपी, राजनैतिक, कामाभिलाषी, क्रोधी, लोभयुक्त एवं चतुरवंत परिवार पोषणकारी मध्य एमाने होइथांती। आउ जो मानकर प्रथम अक्षर ज, जा, जी, जू, जे, जई जा हुना कहीं से माने उच्चभिलाषी, मायावी, बहु कल्पनाकारी, राजनैतिक, धार्मिक, देव दिजरे भक्ति, मृदुभाषी, प्रेमिक, काम शक्ति आपणकर प्रखर थिबारु अपमान को बरण करिबा मध्य जणा जाई थाए। आउ जेउ मानकर नामर प्रथम अक्षर झ, झा, झू एमिति सब थाए ताले से माने अत्यंत प्रेमिक, शोकातुर एवं कूटनीतिज्ञ मध्य एमाने होइथांती, परोपकारी, क्रोधी, गर्वी, धार्मिक हेले सर्वदा दरिद्र, पंचाक्षर जप करिथांती, पंचाक्षर दर्प करिथांती। मोर प्रिय माधव पवित्रवाणी राशिफल देखुथिबा समस्त भाई भौणी माने आज संक्षेप नामर प्रथम अक्षर
ବିଷୟରେ କହିଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗତକାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲି, ଆଜି ଗ ଠାରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କହିବି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହାର ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜିର ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆଜି ପାଇଁ। ଏ ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ସେଥିଲାଗି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଛି। ଆସିବ ବି ମଧ୍ୟ। ଯାହା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ କିଛି ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣକୁ ଟିକେ ଆଜି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ତାହାକୁ ବହନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନସକ୍ସେସ୍ ରୁଲ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ହରେଇ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ମୋର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଦିନ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଖରାପ ଆସୁଛି ଭାଗ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବଚନ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଦ ଫୁଲ୍, ଇଏ ବୋକା ଲୋକ ନିଜ ମସ୍ତିରେ ନିଜେ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କମ୍ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ବି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବହୁତ ଘମଣ୍ଡି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କାହାରି କଥାକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଲୟରେ ଯଦି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ପଛରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରି ଜଣା ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବା ଯେଉଁଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ସତର୍କ ହୋଇକି ଯିବାକୁ ହୁଅ। ଆଉ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ଏସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ରହିବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ମିନିମମ୍ 21 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଶୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେଇ ନାମକୁ 21 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆଜି ରହିବ। କାହା ଉପରେ ବି ଆପଣ ବାଜି ମାରିପାରିବେ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପାଖ ଆଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କିଣିବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି। ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଦେବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ଏମିତି ବି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ହସ୍ତଗତ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଅଫର ଆସିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅତିଥି ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଆସୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବି। ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ, କୌଣସି ରୋଗ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂରଣ କିଛି ହେବାର ଥିଲା, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଖୁସି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଖ ପଖାଳ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ହଡ଼ବଡ଼ ଆଜି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେବଳ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ପଇସା କିଛି ବା ଅର୍ଥ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କିଛି ଯୋଗ ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା ମୁଁ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ଯେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଭାବନା ଠାରୁ ଅଧିକ ବି ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗା ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାର ଯୋଗ ବି ଏ କାର୍ଡ କହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରୀତି ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରୀତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିପାରେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ରହିବାର ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତୀତରେ ବହୁତ କିଛି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିବେ? ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ଅଛି। ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସମସ୍ୟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନୀ ହେବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କି ଅତୀତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଆପଣ କରିଥିଲେ, କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଆଜି ରହିବେ। କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କମରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବାର ଯୋଗ ବି ହେଇଥାଏ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବାର ସମୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବ ମନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆପଣ ଆଜି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଦାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ବା ଲଗାଯାଇଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୋର କିଛି ମାଟି ଆଣି ନିଜ କପାଳରେ ଟୀକା ଲଗାଇ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣ ବହୁତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆଜି ଗତି କରିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରଳ ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ବି ରହିବ। ଯାହା ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ପାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଛୁଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନ ଫ୍ରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଲେଖା ପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ବଢ଼ିବ। ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ନୂଆ ପୁରୁଣା କଥା କିଛି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖା ପଢ଼ି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଧନୁ ରାଶି ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड थिला आपन को बहुत हस खुशी बीतबार जोग भी मध्य थिला किंतु ये रिवर्स आसी 10 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स कार्ड तेणु आपण आज सतर्क रुहतु केयरफुल रुहतु अनेक किसी कार्य आपन को विघ्न घटी पारे किंबा जानवाहन प्रति प्रोब्लेम किसी देखै पारे इंजीनियर किसी माने इंजिन प्रोब्लेम हो किसी भांगी जा किसी एमती किसी हो पारे तेणु आप आज केयरफुल रुहतु क्या सहित जुक्ति तर्क करूँ ना आपन को सबू पर भी थकापण प्रबल लगे देह टी खराब होवार संभावना रोचे आपड़ निश्चित भाव में आज गोटाए दिन निजक कंट्रोल करूँ क्या सहित बाक संयम सतर्क रुहतु जानवाहन प्रति सतर्क रुहतु हजिबा भांगा खोजा ये सब आज मन भर को आज प्रवेश करें तेणु आज आपंकर मोर धनुराशि भाई भाई मैंने सतर्कर दिन जेहेतु अच्छी किंतु सतर्क रुहतु आपण भल पाउथिबा आपणकर ईश्वर को आपण बहु बार जप करंतु मन भितर देखिए सब ठीक हम ता नहले बंधु विवाद आज सृष्टि हो पारे कौन मित्र सहित दुश्मन हो पारती आपण केयरफुल रुहतु एबे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय मकर राशि आपण जीवन कौन व्यक्ति आज साक्षात हो पारती जे कि आपण तांको मनर कथा किसी कहि पारंती से आपन को सहायता मध्य दे पारंती साहाय्य मध्य करिवार जोग मध्य जणा जाउछि जहाँ भी आपन को समस्या चालुछि सेथिरु आपन को साहाय्य करिवे आपन असुविधा समस्या को सामना करी स्ट्रांग भी अछंती लव रिलेशन को लक्ष्य कले आपन को केही महिला आपन को बंधु किंबा माँ किंबा केही भी भौणी जे भी हेई तांतु ना काहे साहाय्य करिवे मनी एवं कैरियर क्षेत्र में आपको कौन वयस्क व्यक्ति साहाय्य करें सपोर्ट आपको मिल गाइडेंस मिल चाकरी के व्यवसाय क्षेत्र में फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन मातृस्थानीय महिला उपदेश मिल पारे स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य टी खराब उपयुक्त चिकित्सा निश्चित भाव में करूँ मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आपण दिन आदर अभ्यर्थनार दिन निश्चित भाव में आपण दिन उत्तम अच्छी प्रतिकार आवश्यक नहीं एवं आसतु जाना कुंभ राशि विषय कुंभ राशि आज आप सावधान रुहतु धैर्य टिके रखंतु किछि करबा पूर्व भावी चिंती कार्य करंतु अଯଥା का सहित पाटिदंड हो पारे कली झगड़ा हो पारे पसंतु नहीं आपण काम रे किछि भी कहि दे पारंती उल्टा करी जापाई पुणी परे भाबिबे तेणु ए सबरु दूरे रुहतु कौन योजनाबद्ध मध्य रही पारंती जदि लव रिलेशन ले देखिबी अଯଥା झगड़ा पार्टी तुंड हो पारे जदि सिंगल अछंती रिलेशनशिप आसीबा पाई समय आदौ ठीक नहीं मनी एवं कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलिबो चाकरी किंबा इंटरव्यू फलाफल को जो माने अपेक्षा करछंती तबे यह भी मध्य मन रखंतु निश्चित भाव में भल हेबो आशा ही रहितबा व्यक्ति आशा सफल होबार जोग भी मध्य रहिबो किंतु टिके डेरी रे फाइनेंशियल रहिबो जहा कि केयरफुल टिके रुहंतु कौन बड़ लोक उपदेश नियंतु कौन जगह फसी जावा किंबा दंड हवा किंबा किछि भी हो आज केयरफुल रुहंतु किछि दिन भल थिले मध्य आउ किछि समय मध्य खराब अछि जानवाहन प्रति आपण सतर्क अवलंबन करंतु नहले अपवाद अपमानित होबार जोग मध्य हो पारे तेबे मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आज केयरफुल रुहंतु एबे आसंतु जानिबा मीन राशि विषय मीन राशि आपणकर हृदय मन सबकिछि आज समान रहिबो मन हृदय समान रहिले माइंड हृदय भितर समानता यदि आसला ताहले बहुत किसी समस्या आपे आपे समाधान हो जिवो आपणक मन गोटे कथा कहबो माइंड आ गोटे कथा कहबो द्वंद्व बढ़िबो किंतु हेले आपणकर मन मस्तिष्क मेल यदि खाउची समानता यदि रहउची आपण अनेक कार्य सफल पाइबे जो माने विवाह करि नांती बहुत शीघ्र आपण मानकर बाहागर हेबाक मध्य जाई पारे जो माने विवाह उपयोगी हेचंती एवं जो मानकर अरेंज मैरिज हबार अच्छी निश्चित मध्य हेबो नहले परिवार रे कार बाहागर किंबा पाख घर बा पड़िशा घर माने घर सामना साइड एमती भी कार हो पारे आपण जीवन में कई एमती लोक आसवे जहाँ को आप बहुत मानवे नचेत से भी मध्य आपन को मानि पारंती आपन को बहुत भल दिन अच्छी आपण जीवन में चलुची जो समस्या से सब समाधान आपण पाखर अच्छी खाली आपण टिके डिप्लाई चिंता करंतु जदि असुविधार समाधान मिलुनी तेबे कोनोसी गुरुजन व्यक्ति ठारू साहाय्य नियंतु बहुत भल रहिबो अनेक भल दिन अच्छी समस्यार समाधान पाई भगवान को मंदिर जातु गुरुद्वार जातु भगवान किछि ना किछि बाट निश्चय देखेबे मनी एवं कैरियर कथा जदि मु कहिबी कर्म क्षेत्र में कार्य बहुत भल रहिबो स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य समस्या अच्छी तेबे आयुर्वेदिक चिकित्सा आपण करंतु आज आपण धर्म बाबद किछि मन रहिबो
ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ନା ଈଶ୍ୱର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା 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 ନା, ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବୁଝାମଣାରେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ମନରେ ଖୁସି ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ଚାଲୁଥିବ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଲାଗିବ। ଚାକିରିଠୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ବା ସଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଦସ୍ୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟର ସଦାବେଳେ ଭଲ ଚାହିଁଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭଲ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।